So in a list box, so we seen how to do that. Okay, now we will go with the code. Okay, inside a code I already said all are widgets only, you need to directly use that, and how to use the inside elements you need to learn. Okay, so you can able to Okay. see what and all options we are getting. That options if you are able to see, then it will be fine. So if you see, I think my screen is visible, right? Spider Yeah, screen. nah. Okay, font is Yeah, visible it's or font is very small? font is visible now. Okay, It's fine. okay. So So here we are having a list box widget directly. So inside list box we need to give which window we want to show. Okay. Suppose I created window name as a top. Okay. What I given window name as a top I given. So inside the top window only I want a this list box. Okay. And height, how much height I want, how much width I want, what is the background color. Okay. What is the active style, what is the font I want, what is the front ground or foreground. Okay, foreground color. So you can change background color, you can change foreground color. What is the background color, what and all text you are displaying, that will be like a on background. Okay, what text color, that is a foreground. Okay, and here I am using geometry. So geometry you can use anywhere, better every time write on a same place only. Okay, top geometry, geometry after whatever labels you want to create, you can create. Okay, if you are writing in some other location also, it will take, it will not create any issue. Why? Because it will read entire code, then only it will display. Okay, one line completed, so it will Okay. display one line, not like that. Anyway, it will do like that only. Why? Because Python is a top to bottom approach. So first it will create a root, then after it will create a geometry. So because of that reason only I am writing on the top. But if you are writing somewhere on the bottom also, it will take, it will not create any issue. Next, what the text what I am writing for label. Okay, for label one text box I am writing food items. Okay, food items, or you can write hotel menu. Okay, so instead of this I am going for KFC menu. Okay, KFC menu, will go with the KFC menu. Okay, 2 3 items only will select KFC menu. Yeah, see, peri peri chicken is there. This is a like a on-site website. So who want to order online, they can give order like this. But who came to offshore or something like direct at the KFC store they came. So how you can order or how you can give the customer. Okay, so you need some GUI version or laptop version software, so that you can give them very quickly. Okay, every person don't know about this all, right? Okay, the next item is the Yeah. chicken rolls. Okay, chicken rolls. Okay, next one. Next one, biryani bucket. Biryani bucket. Okay, next pizza. Okay, burrito, instead I am writing chicken bucket. Okay, something like how many menus I want, that many menu name. Okay, present I taken 5 menus only. If you want to add one more, yes, you can add one more also. It's very simple. You need to take list box inside what you want to insert. Okay, that is also simple operation. List box inside what we want to insert, that insert and the number. Okay, suppose I want a six number snacks I am writing. Okay, snacks I am writing snack. Okay,
And whenever you are writing menu kind of thing, use always capital letter. Okay, if you are using capital letter, it will looks Okay. a little good. Okay, pizza fine, chicken fine, snacks fine. Okay, if you see on any website also, they will mention like that one. Okay, anyway, he given total in capital letters only, but mostly they will give like first letter as a capital and remaining letters are small. Okay, anyway, we done this list box. Okay, list box 1. Okay, Okay. list box 1. So what I am doing, label I taken. So what label I am printing? I am printing KFC menu. Okay, that label I want to show it on this widget or something like a window. So on that window I need to write this pack. Okay, next list box also I am showing. So list box also I need to pack that. Okay. Okay, give me a second. Why window is not showing? What we are missing? Top dot main loop. Okay, if this we miss na, then it will not show the window. Okay. Okay, now I got the window. Okay, how many times? 4 times I executed, so it is given in 4 times. So what I will do, I will close everything and I will execute one more time. Okay, now I got this window. So if you see, okay, if you see this list box, so what we are having, KFC menu as our label, so we taken as a label. So whatever label you want to give, you can give the label. Present I given KFC menu and KFC. So my menu name is or my label name is KFC menu. Okay, inside the items or something like what and all they are selling, that items I taken. So peri peri chicken I can select like this. So 2 3 items also I can select. So present how we given? We given for only one item. So like a pizza select, pizza or chicken bucket select, or peri peri select. Like that you need to create one select button. When you are clicking on that, you can take that as an input and you can pass that to next window. Okay, Okay. అర్థమవుతుందండి. Yeah, అంటే మనం no. మెనూ తీసుకుంటాము, మెనూ తీసుకొని ఆ మెనూలో ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకొని నెక్స్ట్ అని కొట్టగానే ఆర్ సెలెక్ట్ అని కొట్టగానే అది మనకు సెలెక్ట్ అయ్యి నెక్స్ట్ బాక్స్లోకి వచ్చేలాగా కోడ్ రాసేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ప్రజెంట్ ఏం చూపిస్తున్నాం, ఓన్లీ లిస్ట్ బాక్స్ చూపిస్తున్నాము. దాంట్లో మీరు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఏం పెట్టాం, గ్రే కలర్. అందుకే దీనికి బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏముందండి, గ్రే కలర్. అండ్ ఫంట్ సైజ్ ఇస్ ద హెల్వెక్టికా. ఓకే, హెల్వెక్టికా ఆ ఫంట్ ఇచ్చాము. మీరు ఏదైనా ఇవ్వచ్చు, ఏరియల్. ఓకే, మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఫంట్స్ ఏవైతే టికింటర్ సపోర్ట్ చేస్తుందో ఆ ఫండ్స్ అని ఇవ్వచ్చు. ఎల్లో కలర్ ప్లేస్లో మీకు బ్లాక్ కావాలంటే బ్లాక్ తీసుకోవచ్చు. ఆర్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, హెక్సాడెసిమల్ వాల్యూస్ కూడా మీరు ఇవ్వచ్చు. ఓకే, హెక్సాడెసిమల్ వాల్యూస్ ఇచ్చిన అది తీసుకుంటుంది. సో నౌ Okay. చేంజింగ్ టు బ్లాక్ కలర్. సో ఇఫ్ యూ సీ ఐ గాట్ ఇన్ అ బ్లాక్ కలర్. ఓకే, సో ఆల్రెడీ బ్యాక్గ్రౌండ్లో గ్రే కలర్ ఉంది కాబట్టి బ్లాక్ కలర్ సెట్ కాదని చెప్పేసి మనం వేరే కలర్ ఇచ్చాము. ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గివ్ రెడ్ కలర్, సంథింగ్ డిఫరెంట్ కలర్ యూ కెన్ గివ్ by using foreground. Foreground అంటే దేనికి వస్తుందంటే ఫంట్కి వస్తుంది. ఓకే, బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే మనం రాసిన బాక్స్కి వస్తుంది. Okay. గాట్ ఇట్ కదా. Yeah, no. యా, సో దిస్ ఇస్ అ లిస్ట్ బాక్స్ widget. నెక్స్ట్ స్కేల్ widget. ఓకే, స్కేల్ widget ఏంటి అని అంటే, మామూలుగా మనము మీటర్స్. ఓకే, కొన్ని ప్లేసెస్లో మీటర్ చూస్తాము, మీటర్లో 10 20 50 100 అలా ఉంటుంది కదా. సో ఇక్కడ మనం ఆ మీటర్ వాల్యూని ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు. మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ మీటర్స్కి అయితే బెటర్ యూజ్ అవుతుంది ఇది స్కేల్ వాల్యూ.
సో ఎలా ఉంటుంది అన్నది అవుట్పుట్ చూసిన తర్వాత మళ్ళీ దీన్ని డిస్కస్ చేద్దాం. విడ్గెట్ అయితే సేమ్ అండి, విడ్గెట్లో ఏం పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు. సో ఇక్కడ చూడండి, స్కేల్ విడ్గెట్ ఏదైతే మనం విండో తీసుకున్నామో, ఓకే ఇక్కడ నేను ఏం విండో తీసుకున్నాను, రూట్ అని విండో తీసుకున్నా. సో రూట్, ఓకే దానికి ఇక్కడ లేబుల్ ఇచ్చా హారిజెంటల్ స్కేలార్ అని. ఓకే హారిజెంటల్ స్కేల్ అని చెప్పేసి విడ్గెట్ ఇచ్చా. నెక్స్ట్ ఒక బటన్ తీసుకున్నా, ఓకే ఒక బటన్, దెన్ ఆఫ్టర్ వన్ లేబుల్. ఓకే సో టోటల్ ఏమున్నాయండి, నాకు ఒక స్కేల్ ఉంది. సో స్కేల్ విడ్గెట్, స్కేల్ లోపల రూట్ వేరబుల్, ఒకవేళ మీరు తీసుకోవాలంటే వేరబుల్లోకి తీసుకొని దాన్ని గ్యాదర్ చేసుకోవాలి, ఇన్ఫర్మేషన్ చూపెట్టాలి అని అనుకుంటే యూ నీడ్ టు గో విత్ వేరబుల్ డిక్లరేషన్. ఓకే సో ఇక్కడ డబుల్ వేర్ అని తీసుకున్నా. మొన్న మనం చూసినప్పుడు ఇంటు వేర్ ఉంది, స్ట్రింగ్ వేర్ చూసాం. సో వి సీన్ లైక్ దాట్. ఓకే ఓకే దిస్ ఈజ్ లైక్ హారిజెంటల్ స్కేలార్. ఓకే వర్టికల్ స్కేలార్ను కూడా మనము డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే వర్టికల్ స్కేలార్ కూడా మనం ఇవ్వచ్చు. ఓరియంటేషన్ హారిజెంటల్ ఉంది కదా, ఓరియంటేషన్లో వర్టికల్ ఇస్తే ఇట్ విల్ కమ్స్ యాజ్ అ వర్టికల్. సో ఇక్కడ చూడండి నేను స్క్రోల్ చేస్తున్నా. ఓకే ఎక్కడికి రావాలి మీటర్, సో ఇట్ విల్ బి ఫిక్స్డ్ ఎట్ 56 ప్లేస్. ఓకే ఎంతవరకు వచ్చింది అనేది మనం చూసుకోవచ్చు. హారిజెంటల్ స్కేల్ వాల్యూ 56 మనం ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తున్నాం కదండి. ఓకే హారిజెంటల్ స్కేల్ వాల్యూని డిస్ప్లే చేస్తున్నాము. సో ఆ వాల్యూని మనము చూపిస్తున్నాం. ఓకే సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ స్కేలర్. ఓన్లీ ఒకవేళ మీకు కంప్యూటర్లో ఎగ్జాంపుల్ కావాలి అని అనుకుంటే వాల్యూమ్ బటన్స్. ఓకే వాల్యూమ్ బటన్ ఇక్కడ హైఫైగా డిజైన్ చేసి లేదు. ఒకవేళ మీరు వాల్యూమ్ బటన్ చూస్తే వాల్యూమ్ బటన్ ఆల్మోస్ట్ ఇలాగే ఉంటుంది. ఓకే డిజైన్ విల్ బి లిటిల్ వ్యారీస్. ఓకే ఎలా ఉందండి, వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ వాడు డైరెక్ట్గా చూపిస్తున్నాడు, మనం ఇక్కడ మనం కూడా చూపిస్తున్నాం. ఓకే ఎంత వాల్యూ వచ్చిందని చూడండి. ఓకే ఎంత వాల్యూ వచ్చిందని చూపిస్తున్నాము. ఈవెన్ ఆఫ్టర్ క్లికింగ్ ఆల్సో వీ కెన్ ఏబుల్ టు సీ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ. ఓకే గాట్ ఇట్ కదా. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ స్కేల్. ఓకే స్కేల్లో ఇప్పుడు మనము వర్టికల్ చూసాం, హారిజెంటల్ చూసాం కదా, ఒకసారి వర్టికల్ చూద్దాం. స్కేల్ హారిజాంటల్. ఓకే ఇప్పుడు స్కేల్ వర్టికల్. ఓకే సో వర్టికల్ అంటే ఏం చేయాలండి, ఓరియంటేషన్లో వర్టికల్ రాయాలి. వర్టికల్ వచ్చిందండి. వర్టికల్ ఓరియంటేషన్లో వర్టికల్ రాస్తే మనకి ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ కమ్స్ ఇన్ వర్టికల్ ఫార్మాట్. ఓకే ఇక్కడ చూడండి వర్టికల్ వచ్చింది. ఎంత వాల్యూ మూవ్ చేసుకోవాలి. ఓకే ఇంతకుముందు విండోస్లో ఈ కైండ్ ఆఫ్ బటనే ఉండేదన్నమాట. ఓకే ఆర్ మీరు ఇప్పుడు కూడా చూడాలి అంటే విండోస్ ఎక్స్పీ, ఒకవేళ ఓఎస్ మీకు తెలిసి ఉంటే విండోస్ ఎక్స్పీలో కొన్ని ప్లేసెస్లో మనం ఈ బటన్స్ చూడొచ్చు, ఐ మీన్ స్కేలార్స్ చూడొచ్చు. ఓకే సో ఎనీవే ఐ థింక్ విండోస్ 7, విండోస్ 10, విండోస్ 11 వచ్చాయి. మేబీ యూ నాట్ ఏబుల్ టు సీ, బట్ ద ఫండా ఈజ్ సేమ్. ఓకే ఫండా అయితే సేమ్ అండి. మీరు ఏదైనా బటన్స్, ఐ మీన్ స్కేల్ చేయాల్సిన వాల్యూస్కి మీరు ఇలాంటి స్కేలార్ను వాడచ్చు. ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ హైరార్కికల్ ట్రీ వ్యూ. ఓకే మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే చాలండి. కోడ్ మొత్తం ఆల్రెడీ మీకు నేను షేర్ చేస్తున్నా, ఒకవేళ మీకు కావాలన్నా ఆన్లైన్లో దొరుకుతుంది. కాకపోతే మీ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి, ఆర్ మీరు ఏ ప్రాజెక్ట్ అయితే చేద్దాం అనుకున్నారో ఆ ప్రాజెక్ట్, దాని అవుట్పుట్ ఎలా ఉండాలని మీరు అనుకుంటున్నారు అది మీరు డిసైడ్ చేసుకోవాలి. దాంట్లో ఏమేమి వస్తాయి, ఓకే ఏమేమి కావాలి అని డిసైడ్ చేసుకుంటే ఈ కోడ్ అంతా మనకు దానికి తగ్గట్టుగా అడ్జస్ట్మెంట్ చేయొచ్చు. ఓకే 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 హైరార్కికల్ ట్రీ. ఓకే హైరార్కికల్ ట్రీ అంటే మామూలుగా ఏంటి అంటే ఒక 1 లెవెల్లో మళ్ళీ లెవెల్ వచ్చేలాగా. ఓకే సో ఫస్ట్ ఐ విల్ షో యూ ద అవుట్పుట్, దెన్ ఆఫ్టర్ ఐ విల్ డిస్కస్ ఆన్ దిస్.
hierarchical tree. Okay, every time use the underscores. Okay, spaces ఇవ్వకండి, విండోస్ తీసుకుంటుంది కదా అని స్పేసెస్ ఇస్తే ఇట్ విల్ టఫ్ ఫర్ నెక్స్ట్ లెవెల్. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటండి, దిస్ ఈజ్ మై హైరార్కికల్ ట్రీ. ఓకే, ఎలా హైరార్కికల్ ట్రీ అని చెప్తున్నారు సార్ అని అంటే, ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ లెవెల్. ఓకే, ఫస్ట్ లెవెల్లో ఏమని వచ్చింది, గీక్స్ ఫర్ గీక్స్ ఇచ్చాను. ఓకే, నెక్స్ట్ కంప్యూటర్ సైన్స్, ఇది ఒక హై లెవెల్. ఓకే, దాని లోపల మళ్ళీ కంప్యూటర్ సైన్స్, గేట్ పేపర్స్, ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అని తీసుకున్నాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ కంప్యూటర్ సైన్స్ లోపల ఆల్గారిథమ్, డేటా స్ట్రక్చర్స్. ఓకే, ఇంకా ఇవ్వాలంటే దీని లోపల కూడా మీరు ఇంకొకటి ఇచ్చవచ్చు. కానీ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, నెస్టెడ్. ఓకే, మీకు ఆల్రెడీ నెస్టెడ్ ఐడియా ఉంది కదా, సేమ్ ఇక్కడ హైరార్కికల్ ట్రీ వ్యూ అంటే నెస్టెడ్ లాగా అనమాట. సో మెనూ లోపల మెనూ, మెనూ లోపల మెనూ, మెనూ లోపల మెనూ అలా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, ఓకే. సో గేట్ పేపర్స్ 2018 పేపర్, 2019 పేపర్, ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి. ఓకే, పైథాన్ అండ్ జావా ఉంది. మీరు ఇంకా యాడ్ చేయాలంటే మీరు ఇంకా యాడ్ చేయొచ్చు కూడా. ఓకే, ఈవెన్ పైథాన్ లోపల టాపిక్స్ యాడ్ చేయాలంటే యాడ్ చేయొచ్చు. మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం మీరు వెబ్సైట్స్లో ఈ స్ట్రక్చర్ చూస్తారు. ఓకే, మోస్ట్ ఆఫ్ ది వెబ్సైట్స్లో ఎలా ఉంటుంది, ఒక మెనూ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత దాని లోపల మెనూ, దాని లోపల మెనూ, దాని లోపల మెనూ అలా వస్తుంది. సో సేమ్ దాన్ని మనము ఆఫ్లైన్లో, ఓకే, ఆఫ్లైన్లో కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, ఓకే. సపోజ్ టిఫిన్స్ ఉన్నాయి, టిఫిన్స్ అనే ఒక మెనూ పెట్టుకున్నారు. టిఫిన్స్ మెనూలో యూ కెన్ రైట్ ఆల్ ది టిఫిన్స్. ఓకే, బట్ టిఫిన్లో దోశ వచ్చింది, బట్ దోశలో మళ్ళీ 4 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఆర్ ఆర్ మీరు ఇంకేమున్నాయి, సరే, స్కూల్ వెబ్సైట్ డిజైన్ చేస్తున్నారు, ఐ మీన్ స్కూల్ రిలేటెడ్ మేనేజ్మెంట్ డిజైన్ చేస్తున్నారు. సో క్లాసెస్ అని ఉంటాయి, 10 క్లాసెస్ ఉంటాయి, బట్ ఎవ్రీ దాంట్లో ఒక 4 సెక్షన్స్, 3 సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. సో 3 సెక్షన్స్లో మళ్ళీ టాపిక్స్ ఆర్ సబ్జెక్ట్స్. ఓకే, అలా మీరు వాటిని హైరార్కికల్ విండో లాగా రాయొచ్చు. వాట్ ఇట్. యా. సో ఇక్కడ మనము హై లెవెల్ విండోలో స్కూల్ నేమ్ కానీ మీరు సింపుల్ డేటాబేసెస్, మనం ఆల్రెడీ MySQL డేటాబేస్ చూసాం కదా, MySQL డేటాబేసెస్లో, ఓకే, SQL లాంటి డేటా, నాట్ ఓన్లీ SQL డేటాబేస్, ఐఎమ్ టెలింగ్ అబౌట్ MySQL ఎడిటర్ ఆర్ ఐడి. ఓకే, ఐడీలో ఎలా ఉంటుందండి, పైన ఫస్ట్ స్కీమా వస్తుంది, స్కీమా లోపల టేబుల్స్, టేబుల్స్ లోపల, ఓకే, we will open and we'll see. Okay, MySQL workbench. Okay, I'm selecting batch 12. So connection is not established now. Just give me a second. Yeah guys, 1 minute. No? నేను క్లాస్లో ఉన్నా, ఒక 10-20 నిమిషాలు ఆగాను. Yeah, right. So MySQL is stopped for me. So I will start it. You close it and open it again. We'll see. Okay. Okay. So ఇక్కడ చూడండి, నెంబర్ ఆఫ్ స్కీమాస్. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ స్కీమాస్ చాలా వచ్చాయి. సో ఇఫ్ ఐ గో ఫర్ బ్యాచ్ 12, ఓకే, ఇన్సైడ్ బ్యాచ్ 12 I have a tables. Okay, inside a tables I am having a again what and all table names I am having, that table names it shown. ఓకే, ఆ టేబుల్ నేమ్స్ నాకు ఇక్కడ చూపెట్టి, ప్రతి టేబుల్ లోపల మళ్ళీ కాలమ్స్ ఉంటాయి, ఇండెక్సెస్, ఫారెన్ కీస్, ట్రిగర్స్. సో ఇలాగా మీరు చూస్తే దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ హైరార్కికల్ ట్రీ. ఓకే,
సో ఒకవేళ మీరు ఇలాంటి వర్క్ బెంచ్ ఏదైనా డిజైన్ చేయాలి, మీకు లెఫ్ట్ సైడ్లో ఇలాగా నెస్టెడ్ మెనూ రావాలి అని అనుకుంటే యూ కెన్ గో విత్ హైరార్కికల్ ట్రీ. ఓకే. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? యాహ్! అన్న. ఇట్స్ ఓకే. క్లియర్. సో వాట్ యూ కెన్ డూ, మీరు ఏం చేయండి అంటే, నాకు ఆల్రెడీ మెయిన్ మెనూ అయిపోయింది. ఓకే, వి ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ మెయిన్ మెనూ, రైట్? యాహ్! అన్న. సో నాకు ఏం డిజైన్ చేయండి అని అంటే, ఒక మెయిన్ మెనూ డిజైన్ చేయండి. ఓకే, మెయిన్ మెనూ రావాలి. మెయిన్ మెనూ లెఫ్ట్ సైడ్లో, ఓకే, లెఫ్ట్ సైడ్లో ఆల్రెడీ వి సీన్ ఫ్రేమ్స్, రైట్? ఫ్రేమ్ చూసామండి. యాహ్! అన్న. ఓకే, సో లెఫ్ట్ సైడ్లో నాకు ఒక ఫ్రేమ్ కావాలి. ఓకే, మిడిల్లో ఒక ఫ్రేమ్, రెండు ఫ్రేమ్స్, అండ్ అవుట్పుట్ చూడడానికి ఒక కింద ఒక ఫ్రేమ్. ఓకే, మూడు డిజైన్ చేయండి. ఓకే, లెఫ్ట్ ఓకే. సైడ్లో ఒక ఫ్రేమ్, అండ్ మిడిల్లో ఒక ఫ్రేమ్, అండ్ బాటంలో ఒక ఫ్రేమ్. సో 3 ఫ్రేమ్స్ డిజైన్ చేయండి. వాటి సైజ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఫిక్స్డ్ చేసేయండి. ఓకే, అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఏంటి ఓకే. ఫిక్స్డ్ చేసేయండి. దీనికి స్క్రోల్ కూడా చేయొచ్చు, చూడండి. ఓకే, దిస్ ఐ కెన్ స్క్రోల్, see, I can scroll up to this, or if you want to do similar one you can do it. ఓకే. Okay, is it clear? యాహ్! అన్న. Sorry guys. Next, so this is a tree view or a tree hierarchical view. Okay, ఇప్పుడు కోడ్ కోదాం. ఓకే, ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చూసాం, ఓన్లీ దట్ వి సీ. సో నౌ దిస్ టైమ్ I given as a app. Okay, this time I given as a app, you can give any name, I already said, and the title. Okay, the title also you can give anything, and geometry. Okay, geometry కూడా మీరు ఎలా ఇవ్వచ్చు, మీకు నచ్చిన geometry ఇవ్వచ్చు. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ one geometry. Okay, so this is my geometry. Okay, next label. Okay, label, if you see the code or if you see the output, okay, ఇక్కడ వచ్చింది ఏంటంటే, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ అవర్ టైటిల్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ లేబుల్. ఓకే, ట్రీ వ్యూ అనే లేబుల్ ఇచ్చాం. ఆ లేబుల్ లోపల మనకు మిగతా నెస్టెడ్ మెనూస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇది లేబుల్. ఓకే, డైరెక్ట్ వేరియబుల్కి తీసుకొని వేరియబుల్ నుంచి అయినా ప్యాక్ చేయొచ్చు, డైరెక్ట్ అయినా ప్యాక్ చేయొచ్చు అండి. ఒకవేళ వేరియబుల్ అవసరం లేదు అని అనుకుంటే యూ కెన్ గివ్ డైరెక్ట్లీ డాట్ ప్యాక్. నెక్స్ట్, ఆల్రెడీ వి సీన్ ట్రీ వ్యూ. ఓకే, ట్రీ వ్యూ అనే విడ్జెట్ మనకు డైరెక్ట్ ఉంది. ట్రీ వ్యూ అని రాసుకొని ఏదైతే విండోలో డిస్ప్లే చేయాలో ఆ విండో నేమ్ అండ్ ప్యాక్. ఓకే, ట్రీ వ్యూలో ఓకే. ఏమేమి ఇన్సర్ట్ చేయాలి, ఎలా రావాలి. ఓకే, ట్రీ వ్యూలో నేను ఏం చేస్తున్నాను, దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ మెనూ. ఓకే, మెయిన్ మెనూలో ఫస్ట్ ఐటమ్ 0, ఐటమ్ 1. ఓకే, ఐటమ్ 1, ఐటమ్ 1కి టెక్స్ట్కి ఏం రావాలి. సో ఐటమ్ 1కి టెక్స్ట్కి స్కూల్ ప్రాజెక్ట్ అని రాస్తున్నాం. ఓకే, స్కూల్ ప్రాజెక్ట్, స్కూల్ ప్రాజెక్ట్. సో స్కూల్ ప్రాజెక్ట్ లోపల కంప్యూటర్ సైన్స్, గేట్ పేపర్స్, ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, సో ఏమొచ్చిందండి, స్కూల్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నది నా మెయిన్ మెనూ, అది 0 లెవెల్. తర్వాత 1 to 3 లెవెల్. ఓకే, 1 to 3లో ఇక్కడ ఎండ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్. తర్వాత నెక్స్ట్ లెవెల్. ఓకే, నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఎక్కడ రావాలి. ఓకే, సపోజ్ ఐ వాంట్ ఆల్గారిథమ్స్. ఓకే, ఆల్గారిథమ్స్ ఎక్కడ రావాలి, ఐటమ్ 2. ఓకే, ఐటమ్ ఓకే. 2లో నాకు ఆల్గారిథం రావాలి, ఐటమ్ 2లో డేటా స్ట్రక్చర్స్ రావాలి. ఎండ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఆర్ మీరు ఇంకా రావాలి అనుకుంటే దీనికి 1 2 ఇస్తే అది ఇంకా ఎక్స్టెండ్ అవుతుందండి. సో ఐఎమ్ గివింగ్ ఎండ్ ఫర్, ఇక్కడికి ఎండ్ కావాలి అని రాస్తున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐటమ్ 3. ఐటమ్ 3 ఏంటండి, గేట్ పేపర్స్. గేట్ పేపర్లో 2018 2019 రాసుకున్నాము. సో ఐ విల్ రైట్ 1 more ఆల్సో, ఆర్ 2 more మనం రాద్దాం. ఓకే, ఎంటర్ ఎంటర్. ఓకే, సో ఐటమ్ ఓకే. 3లోనే నాకు 2020 పేపర్స్. ఓకే, 2021 పేపర్స్. ఓకే, సో నాకేమవుతాయి, 4 పేపర్స్ ఇక్కడ వస్తాయి. సో మీరు ఈ పేపర్ లోపల ఒకవేళ
ఫంక్షన్ రాసుకోవాలి అంటే ఫంక్షన్ రాసుకొని డిస్ప్లే చేయొచ్చు, లేదు ఆ బటన్ క్లిక్ చేయగానే మీకు లెఫ్ట్ సైడ్లో ఆ పేపర్ డిస్ప్లే అయ్యేలాగైనా కోడ్ రాయొచ్చు. ఐ మీన్ రైట్ సైడ్లో కానీ లెఫ్ట్ సైడ్లో కానీ ఎటైనా పర్లేదు. నెక్స్ట్ ఓకే. ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్. ఓకే, ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఎక్కడ రాసామండి? ఇక్కడ రాసాము ఐటమ్ 4 కింద. ఓకే, ఐటమ్ 4 కింద రాసాము. సో ఐఎమ్ యాడింగ్ 2 more ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్. ఓకే, సో ఇంకొకటి సి తీసుకుంటున్నా. ఓకే, సి లాంగ్వేజ్, ఇంకొకటి సి ప్లస్ ప్లస్. సి ప్లస్ ప్లస్. సో అన్నిటిని మనం ఎండ్ చేసేస్తున్నాం. ఓకే, ట్రీ వ్యూ డాట్ మూవ్. ఓకే, ఇవన్నీ ఏమవుతాయండి నాకు అక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి. ఓకే. ఓకే, జావా ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్. ఓకే, వేర్ ఇస్ జావా? ఓకే, ఇదేంటండి? ఇది సి లాంగ్వేజ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద సి ప్లస్ ప్లస్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, జస్ట్ సెకండ్, ఒకసారి క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. ఓకే, నవ్ ఇఫ్ యూ సీ స్కూల్ ప్రాజెక్ట్ లోపల అది క్లిక్ చేస్తే నాకు ఏమొచ్చాయండి? కంప్యూటర్ సైన్స్ వచ్చింది. గేట్ పేపర్స్. ఓకే, గేట్ పేపర్స్లో ఎంత ఉన్నాయండి? ఓకే, లేబుల్ నేమ్స్ మనం రాంగ్ పెట్టినట్టున్నాము. జస్ట్ గివ్ మీ సెకండ్. ఓకే, నవ్ ఇక్కడ ఏం పెట్టామండి? 2000 టెక్స్ట్లో 2020 అండ్ టెక్స్ట్లో 2021 డిస్ప్లే. ఓకే, నవ్ సో స్కూల్ ప్రాజెక్ట్ ఆర్ కాలేజ్ ప్రాజెక్ట్ అని అనుకోండి. గేట్ పేపర్స్లో 2018, 19, 20, 21. ఓకే, 4 years పేపర్స్. ఇంకా ఉంటే నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఒక మెనూ యాడ్ చేస్తాం. చూడండి, సో ఇలా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో ఏమొచ్చినాయి? పైథాన్, జావా, సి, సి ప్లస్ ప్లస్. ఓకే, ఇలాగా మన మెనూని మనం ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. ఓకే. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రేపు ఇంకొక మెనూ యాడ్ అయింది. సో సింపుల్, ఆ ఒక్క లైన్ని మనం ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాం. ఆర్ సింపుల్గా మనం కోడ్ కూడా రాయొచ్చు అనమాట. ఒక సైడ్ నుంచి ఎప్పుడైతే ప్లస్ బటన్ క్లిక్ చేస్తామో యాడ్ 1 more మెనూ అని చెప్పేసి అట్లా కూడా కోడ్ రాసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ ఎనీవే వీ కెన్ డూ ఇట్. ఓకే, అలా అయినా చేయొచ్చు. లేదు కోడ్ ఒకటే మెనూ చేంజెస్ ఉంది అంటే కోడ్ మనం అప్డేట్ చేయొచ్చు. బట్ బిఫోర్ డూయింగ్ అప్డేట్ వీ నీడ్ టు టేక్ అ బ్యాకప్. ఓకే, ఎప్పుడైనా మనం ఏమైనా చేంజెస్ చేస్తున్నామంటే కన్ఫర్మ్గా బ్యాకప్ తీసుకోవాలి. Is it fine? Yeah అన్న. Okay, the next one. ఇప్పుడు ఏమైందండి? ట్రీ వ్యూలో మనకు ఒకవేళ మెనూస్ ఎక్కువ అయ్యాయి. ఓకే, మెనూస్ ఆర్ 100 మెనూస్. ఓకే, 100 మెనూస్, 200 మెనూస్ ఉన్నప్పుడు మనం స్క్రోల్ చేయగలగాలి. ఓకే, స్క్రోల్ చేయాలి కాబట్టి వీ విల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ స్క్రోల్ బార్. ఓకే, దీనికి స్క్రోల్ బార్ యాడ్ చేయగలగాలి. సో ఫర్ దాట్ ట్రీ వ్యూ స్క్రోల్ బార్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, నార్మల్గా ఉంటే మనకు అది చూపెట్టట్లేదు. ఓకే, స్క్రోల్ బార్ రావాలి. బట్ వై స్క్రోల్ బార్ ఇస్ మిస్సింగ్? మొత్తం క్లోజ్ అయిపోయింది.
tree view with scroll bar. సో widgets ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆర్ సేమ్ ఓన్లీ. ఓకే, widgetsలో ఎటువంటి పెద్ద మార్పు ఉండదు. సో ట్రీ వ్యూ అని మనకు డైరెక్ట్గా ఉంటుంది. ఓకే, స్క్రోల్ బార్ విడ్గెట్. ఓకే, ట్రీ వ్యూకి ఏమైనా ఉంటుందండి, ట్రీ వ్యూ. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ట్రీ వ్యూ. ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్లో చూసాము ట్రీ వ్యూ. ఏ విండోకి అయితే కావాలో సారీ ఆ విండోలో, అండ్ దాంతో మనము ఆ వేరియబుల్తో ప్రొసీడ్ కావాలి, ఏమేమి ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి అవన్నీ ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, సో నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఇంక్రీజ్ అయితే, ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఇంక్రీజ్ అయితే మనకి ఏమవుతుందండి, ఇట్ విల్ షో ద స్క్రోల్ బార్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి స్క్రోల్ అవుతుంది. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ స్క్రోల్ బార్ కూడా రావాలి, ఇట్ ఈస్ నాట్ షోయింగ్, బట్ జనరల్లీ ఇట్ విల్ షో స్క్రోల్ బార్ ఆల్సో. ఓకే, ఇక్కడ ఓరియంటేషన్ రైట్ సైడ్ రైట్ నెక్స్ట్ స్క్రోల్ బార్. సో యాక్చువల్లీ ఇక్కడ స్క్రోల్ బార్ రావాలి, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డిస్ప్లేయింగ్. ఐ విల్ చెక్ ద కోడ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు చూడండి, బట్ వెన్ ఐఎమ్ స్క్రోలింగ్ ద మౌస్ వీల్, ఓకే, మౌస్ వీల్ని స్క్రోల్ చేస్తే నాకు ఏమవుతుందండి, అప్ డౌన్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ యాక్చువల్లీ ఆ స్క్రోల్ బార్ మనకు చూపిస్తుంది ఎలా రావాలి అన్నది. సో ఎప్పుడైతే మనం స్క్రోల్ చేస్తున్నాం, ఇక్కడ చూడండి స్ప్రైడర్లో చూడండి, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ స్క్రోల్ బార్. ఓకే, ఏమవుతుందండి, స్క్రోల్ బార్ పైకి కిందకి మూవ్ అవుతుంది. సో మన కోడ్లో కూడా ఏమవుతుందండి, స్క్రోల్ బార్ విల్ మూవ్ అప్ అండ్ డౌన్. ఓకే, సో మౌస్తో మూవ్ చేయగానే మూవ్ అయిపోతుంది, ఇక్కడికి కోడ్ కట్ అయిపోదండి. సో జనరల్గా అయితే ఏం కావాలి, జనరల్గా అయితే పిక్ ఇంటర్ ఇక్కడికి ఎండ్ అయిపోవాలి, బట్ డ్యూ టు స్క్రోల్ బార్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు స్క్రోల్ బాటమ్ అండ్ అప్. ఓకే, టాప్ అండ్ బాటమ్, అప్ అండ్ డౌన్ ఇలా అయినా. సో నౌ విల్ సీ వాట్ ఈస్ ద కోడ్. ఓకే, సో ట్రీ వ్యూ తీసుకున్నాము, స్క్రోల్ బార్ తీసుకున్నాం. సో ట్రీ వ్యూ ఎక్కడ వరకు ఉందో దానికి ఈక్వల్గా మనం ఏం తీసుకున్నామంటే సేమ్ విండోలో, ఓకే, ఐ టేకెన్ as a window only. సో సేమ్ విండోలో మనకు ట్రీ వ్యూ రావాలి, సేమ్ విండోలో మనకు స్క్రోల్ బార్ రావాలి. ఓకే, దాని మోడ్ ఏంటండి, సో దాని మోడ్ వర్టికల్. ఓకే, రెండింటికి ఏం తీసుకున్నామండి, రెండింటికి కూడా లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకుంటున్నాము, వర్టికల్గా రావాలి. ఓకే, హారిజాంటల్గా కూడా మనం స్క్రోల్ బార్స్ని క్రియేట్ చేయొచ్చండి. ఓకే, మీరు ఏదైనా నోట్ ప్యాడ్ లాంటిది ఓపెన్ చేస్తే, ఓకే, నోట్ ప్యాడ్, ఓకే, నోట్ ప్యాడ్లో మీరు జనరల్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే హారిజెంటల్ స్క్రోల్ బార్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఐ విల్ షో యూ. చూడండి, ఐఎమ్ టైపింగ్ సంథింగ్, వన్స్ ఇట్ ఎక్సీడ్ ద బార్డర్, ఓకే, మనకు కనిపించే బార్డర్ ఎక్సీడ్ అయిందంటే ఇట్ విల్ క్రియేట్ అ బార్స్. ఓకే, జస్ట్ ఎ సెకండ్. It is directly coming, just a second. Just see in the notepad plus other. ఇక్కడ చూడండి, ఇది హారిజాంటల్ స్క్రోల్ బార్. ఓకే, హారిజాంటల్ స్క్రోల్ బార్ ఒక్కసారి ఇక్కడ చూద్దాము. సో సేమ్ టెక్స్ట్ ఐ విల్ కాపీ పేస్ట్ హియర్, Ctrl+C, Ctrl+V. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ హారిజాంటల్ స్క్రోల్ బార్. సో ఇలా మనం హారిజాంటల్గా అయినా క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఇలా వర్టికల్ అయినా క్రియేట్ చేయొచ్చు, బోత్ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, నోట్ ప్యాడ్ లాంటి యాప్ డిజైన్ చేద్దాము అని అనుకుంటే రెండు సైడ్లు మనకు స్క్రోల్ బార్ కావాల్సి ఉంటుంది.
అదే ఒకవేళ నార్మల్ వన్ అయితే వర్టికల్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో మీరు ఒకవేళ టేబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూపెట్టాలి అని అనుకున్నారు, డేటా ఫ్రేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఎక్సెల్ లాంటివి చేద్దాం అనుకున్నారు, యూ నీడ్ టు షో బోత్ సైడ్స్. ఓన్లీ వన్ సైడ్ కావాలి అనుకుంటే వన్ సైడ్ కూడా మీరు తీసుకోవచ్చు. గాట్ ఇట్? ఇది క్లియర్ వైస్? అవును. ఓకే, నెక్స్ట్ జియోమెట్రీ. ఓకే, ఇప్పటి వరకు జియోమెట్రీ అనుకుంటున్నాం కానీ హౌ టు యూజ్ దట్ జియోమెట్రీ. ఓకే, ఒకవేళ డిఫరెంట్ ఫ్రేమ్స్ క్రియేట్ చేయాలి ఒక విండోలను. ఓకే, ఒకవేళ మీకు HTML ఐడియా ఉంటే అక్కడ డెవ్ అని ఉంటుంది, ఇక్కడ మనకు ఫ్రేమ్స్ అని ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆ ఫ్రేమ్స్ని మనకు నచ్చినట్టుగా ఎలా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు అని అంటే ప్యాక్తోని, ప్లేస్తోని అండ్ గ్రిడ్తోని మనకు ఫ్రేమ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో ప్రజెంట్ విల్ గో విత్ ప్యాక్ 1. ఓకే, సో ప్యాక్లో నేను ఎన్ని ఫ్రేమ్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నానండి? ఫ్రేమ్ 1, ఫ్రేమ్ 2, ఫ్రేమ్ 3 క్రియేట్ చేసుకున్నా. ఓకే, ఇది విండో ఓకే, విన్ అని ఇచ్చానా? ఓకే, ఇట్స్ ఫైన్. సో అన్ని ప్లేసెస్లో విండో అని ప్లేస్ చేయడం కంటే విన్ అని ప్లేస్ చేద్దాం. ఇక్కడ విన్ అని చేంజ్ చేద్దాం. ఓకే, నో ప్యాక్ టెస్ట్. ఓకే, చూడండి ప్యాక్ ఎలా వచ్చిందండి? ప్యాక్ ఒకవేళ మనం ఆర్డర్ ఇవ్వలేదు అంటే 1 by 1 వస్తుంది. ఓకే, దిస్ విల్ బి 1 by 1 పైన, దాని తర్వాత ఇలాగే వస్తుంది ఆర్డర్. దీంట్లో మనం మోర్ అడ్జస్ట్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ లేవు. ఓకే, ఎక్కువ అడ్జస్ట్ చేసే ఆప్షన్ లేదు. బట్ స్టిల్ ఓకే, ఒకవేళ పక్కన రావాలి అనుకుంటే వీ కెన్ క్రియేట్ సైడ్ బై సైడ్, బట్ మోస్ట్లీ ఇట్ విల్ కమ్ డైరెక్ట్లీ. ఓకే, మీరు ఒకవేళ డైరెక్ట్గా చేస్తే అది ఎలా వస్తుందండి? పైన తర్వాత లైన్, టాప్ టు బాటమ్ అప్రోచ్ ఎలా అయితే ఉంటుందో అలా వస్తుంది. ఓకే, ఇఫ్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ వన్ మోర్ ప్యాక్. ఓకే, ఫ్రేమ్ 4 క్రియేట్ చేస్తాం. ఫ్రేమ్ 4. ఓకే, ఫ్రేమ్ 4 విడ్త్ 15 పెడుతున్నా. ఓకే, హైట్ 20 పెడుతున్నా. ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గ్రీన్ కలర్ దిస్ టైమ్ ఐ విల్ గివ్ రెడ్ కలర్. సింపుల్ అండి, టీకే డాట్ ఫ్రేమ్ అని వాడతాము. ఒకవేళ ఇలా వాడను, ఇంపోర్ట్ యాజ్ ఎ టీకే వాడను అనుకుంటే ఫ్రమ్ టికెంటర్ ఇంపోర్ట్ స్టార్ పెట్టేసుకుంటే మీరు డైరెక్ట్గా ఫ్రేమ్ అని వాడుకోవచ్చు. సో చూడండి. ఓకే, better I will write a geometry also, so that window geometry what and all sizes you want that you can give. I am giving 300 x 400. Close it and exit. ఓకే, అర్థమైందండి? ఇలా ప్యాక్ మనం ఏం రాయకపోతే ఇలా వస్తుంది అనమాట బై డిఫాల్ట్. సో ప్యాక్ను కూడా అడ్జస్ట్ చేయొచ్చు, బట్ ఇట్స్ ఫైన్. ఓకే, మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే చాలు. ఇప్పుడు దీంట్లో అసలు ఫ్రేమ్ ఇక్కడ వచ్చింది అని అంటే దిస్ ఈజ్ వన్ ఫ్రేమ్, ఎల్లో బార్డర్. ఓకే, ఎల్లో బార్డర్ ఉన్నది, లేదు ఆరెంజ్ బార్డర్ ఉన్నది. ఏంటండి? ఆరెంజ్ బార్డర్ ఉన్నది ఒక ఫ్రేమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ బ్లూ కలర్ బార్డర్ ఉన్నది ఒక ఫ్రేమ్, అండ్ గ్రీన్ కలర్ బార్డర్ ఉంది ఒక ఫ్రేమ్, రెడ్ కలర్ బార్డర్ ఉంది ఒక ఫ్రేమ్. సో ఫ్రేమ్ లోపల మనం టెక్స్ట్ని ఫిట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఫ్రేమ్ మొత్తాన్ని సైజుని మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ ఎంత ఉందండి? 100 by 100 ఉంది. రేపు 300 400 కావాలి అనుకుంటే 300 400 ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో ఫ్రేమ్ లోపల మనకి ఏ టెక్స్ట్ అయితే రాయాలి, ఏ బాక్స్ అయితే చూపించాలి, ఏ విడ్జెట్ చూపించాలి, ఆ విడ్జెట్స్ అన్ని ఆ ఫ్రేమ్ లోపల రాయొచ్చు. ఇది క్లియర్ గైస్? This is a pack related one. Okay, now we will go with the grid related. ఓకే, గ్రిడ్ లో కొంచెం ఎక్కువ కంఫర్ట్ దొరుకుతుందండి. గ్రిడ్ లో మనము ఓకే, దిస్ ఇస్ సేమ్, ఓన్లీ మనం ఏం మారుస్తున్నాము, ప్యాక్ ప్లేస్ లో గ్రిడ్ మారుస్తున్నాము. అండ్ ఏ రో ఏ కాలం కావాలి.
ఓకే, ఎక్కడ రావాలి, ఎక్కడ డిస్ప్లే కావాలి. ఓకే, గ్రిడ్ లోపల గ్రిడ్ లాగా క్రియేట్ చేసుకున్నాం ఫ్రేమ్స్ ని. సో దిస్ ఈస్ ద ఫ్రేమ్స్ ఆఫ్ గ్రిడ్. ఓకే, గ్రిడ్ మెథడ్ నుంచి మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఫ్రేమ్స్ తయారు చేసుకున్నాము. సో వాట్ యు డూ, ఓకే, మీరు ఏం చేయండి అని అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనము అలైన్మెంట్ సెట్ చేసుకున్నాం అనమాట. ఏ రోలో కావాలి, ఏ కాలంలో కావాలి. దిస్ ఇస్ ద 01. ఓకే, ఇదేంటండి 01 కి, ఇది 02 కి, ఇది 03 ఏంటండి రో 0 బట్ కాలం 1. ఓకే, రో 0 కాలం 0 కూడా తీసుకోవచ్చండి, ఇట్స్ నాట్ అన్ ఇష్యూ, బట్ నేను అలా తీసుకున్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్ రో 0 కాలం 1. ఒకవేళ నాకు రో 1 లో కూడా కావాలి అని అనుకున్నాం. ఓకే, సో రో 1 రో 1 రో 1. ఓకే, సో ఇది ఫ్రేమ్ ఇంత పెద్దది. ఓకే, అర్థమవుతుందండి ఫ్రేమ్ కాన్సెప్ట్. సో ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ ఫ్రేమ్ మొత్తం వచ్చింది. ఓకే, ఆర్ మీకు ఇంకా డౌట్ ఉంది అని అనుకుంటే ఈ సైజెస్ని ఇంక్రీజ్ చేయండి, సో దట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ లిటిల్ ఈజీలీ. చూడండి, లెఫ్ట్ సైడ్ ఫ్రేమ్, ఇది బాటమ్ ఫ్రేమ్. ఇక్కడ కూడా మనం ఒక ఫ్రేమ్ డిజైన్ చేయొచ్చు, ఇక్కడ కూడా ఒక ఫ్రేమ్ డిజైన్ చేయొచ్చు, ఇక్కడ కూడా ఒక ఫ్రేమ్. సో మీకు నచ్చినట్టుగా మీ బార్డర్స్ని మీరు ఫిక్స్ చేయొచ్చు. ఆ బార్డర్ లోపల మీరు ఏం కావాలంటే అది రాయొచ్చు. ఓకే, సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నేను ఒక లేబుల్ రాద్దాం అనుకున్నాను. ఓకే, సో లేబుల్ ఐ విల్ టేక్ ఫ్రమ్ anywhere. ఇక్కడ నుంచి లేబుల్ తీసుకున్నా చూడండి. ఓకే, కంట్రోల్ సి. గ్రిడ్ లోపల ఎక్కడ రాద్దాం అనుకుంటున్నాను నేను, ఫ్రేమ్ 1లో. ఓకే, ఇక్కడ ఇప్పుడు రూట్ రాయకుండా ఏం రాయాలండి, ఫ్రేమ్ 1. ఓకే, ఫ్రేమ్ 1 లోపల నాకు ఏమని రావాలి అంటే లెఫ్ట్ ఫ్రేమ్. ఓకే, నా ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటండి, లెఫ్ట్ ఫ్రేమ్. ఓకే, తర్వాత దీన్ని ఏం చేయాలండి, L3 డాట్ గ్రిడ్. ఓకే, L3 డాట్ గ్రిడ్. ఈ గ్రిడ్ కూడా ఎక్కడ రావాలో మనం డిసైడ్ చేయొచ్చు. సో నేను ప్రజెంట్ గ్రిడ్ లోపల ఏమి ఇవ్వట్లేదు, బట్ ఇక్కడ ఇది ఎందుకు రాలేదు అంటే టీకే డాట్ అని తీసుకోవాలి, అందుకోసం ఇట్స్ ఎర్రర్. నౌ ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుందండి, ఇట్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ ఇన్ దిస్ ఫ్రేమ్. ఓకే, ఈ ఫ్రేమ్లో మాత్రమే డిస్ప్లే అవుతుంది, ఈ ఫ్రేమ్లో డిస్ప్లే అవుతుంది. అర్థమైందండి. సో ఒకవేళ నాకు ఈ ఫ్రేమ్లో డిస్ప్లే కావాలి, ఆర్ గ్రీన్ దాంట్లో డిస్ప్లే కావాలి, బ్లూ దాంట్లో ఏదో తీసుకుందాం, బ్లూ దాంట్లో డిస్ప్లే కావాలి. సో ఇట్ ఈస్ ఫ్రేమ్ 2. ఓకే, ఫ్రేమ్ 2, దీనికి మిడిల్ ఫ్రేమ్ అని రాస్తాను నేను. ఓకే, నెక్స్ట్ మిడిల్ ఫ్రేమ్ అని రాసుకున్నా, లేబుల్ వచ్చేసి L4 తీసుకున్నా, కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా. సో గ్రిడ్ దాంట్లో కూడా సైజెస్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చండి. మిడిల్ ఫ్రేమ్లో వచ్చింది. ఇలాగా మనకు నచ్చిన దగ్గర మనము ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేసుకుని ఆ ఫ్రేమ్లో రాస్తే ఫ్రేమ్ అవుట్ రాదు. ఓకే, మనం రాసే ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమవుతుందండి, ఫ్రేమ్ బయటికి రాదు, కాబట్టి ఇట్ విల్ బి ఫిక్స్డ్ ఇన్ ఇన్సైడ్ అ ఫ్రేమ్ ఓన్లీ. గాట్ ఇట్? సో దిస్ ఇస్ ద మెథడ్. నెక్స్ట్ వన్, the last one, place method. Okay, okay, place maybe నేను రాయనట్టున్నా, బట్ ఇట్స్ ప్లేస్ ఆల్సో ఈక్వల్. ఓకే, ప్లేస్లో కూడా మనం ఏమి ఇవ్వచ్చు అండి, ప్లేస్లో కూడా వీ కెన్ గివ్. ఓకే, జస్ట్ కంట్రోల్ ఏ, కంట్రోల్ సి. ఓకే, ప్యాక్ ప్లేస్లో ఏం తీసుకోవాలండి, ప్లేస్ తీసుకోవాలి. ఓకే, ప్లేస్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ బ్రాకెట్
ప్లేస్ ఇక్కడ ఏమైందండి, ఎంటీగా వచ్చింది. సో ప్లేస్లో ఎక్స్ వై ఇవ్వచ్చు. సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50, వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50. ప్యాడ్ ఎక్స్ ప్యాడ్ వై కూడా ఇవ్వచ్చు, మీరు ఆల్రెడీ చూసారు. ఓకే చూడండి, నాకు ఏమొచ్చింది, ఈ కలర్ వచ్చింది. సో 50 ప్లేస్లో అంటే ఏముంటుంది, మన పాయింట్స్, ఓకే వెక్టర్ పాయింట్స్ ఆర్ గ్రాఫ్ పాయింట్స్లో 50 ప్లేస్లో నా బాక్స్ వచ్చింది. ఓకే అలాగా మనం అన్నింటినీ ప్లేస్ నుంచి కూడా గ్రిడ్స్ తయారు చేసుకోవచ్చు, ఐ మీన్ ఫ్రేమ్స్ తయారు చేసుకోవచ్చు. ఆ ఫ్రేమ్లో మన ఇన్ఫర్మేషన్ రాసుకోవచ్చు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే దీన్ని నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే 100 200 రాస్తాను, 100 150 రాస్తాను. ఓకే 100 150, దిస్ ఈజ్ 150 200. ఓకే దిస్ ఈజ్ 200. ఓకే జియోమెట్రీ ఎంత రాస్తే దాని లోపల బార్డర్ లోపలనే రాయాలండి. సో ఐ విల్ గివ్ ఇట్ as 250. ఓకే ప్లేస్ కాన్ఫిగర్ టేక్స్ 1 or 2 పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ బట్ 3 were given. ఎక్కడండి, ఓహో ఓకే జస్ట్ a second. x is equal to y is equal to x is equal to y is equal to చూడండి. సో ఫ్రేమ్స్ దీన్ని ఇంకొక రకంగా డిజైన్ చేస్తాము. యూ కెన్ డిజైన్ ప్రాపర్లీ. ఓకే సో సేమ్ లైన్లో వచ్చేలా కూడా మీరు ఇవ్వచ్చు. ఎక్స్ 50 వరకు అయింది కదా, ఎక్స్ ఓకే ఎక్స్ డైరెక్షన్లో 50నే ఇద్దాము, వై డైరెక్షన్లో 100 ఇద్దాం. ఓకే యూ కెన్ సెలెక్ట్ అకార్డింగ్ టు యువర్ రిక్వైర్మెంట్. చూడండి ఆ ఫ్రేమ్ లోపలనే ఇంకొక ఫ్రేమ్. ఓకే ఎక్స్ డైరెక్షన్లో 50 నాకు అట్లా వద్దు అని అనుకున్నాను అనుకోండి, వై డైరెక్షన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ కూడా చేంజ్ చేయండి. ఎక్స్ డైరెక్షన్ ఇక్కడ 50 నుంచి 50 వరకు అయింది కదా, 100 తీసుకోండి. దిస్ వన్. సో 150 తీసుకుంటే ఏమవుతుందండి, ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద బార్డర్. ఓకే 150 తీసుకుంటే ఆ బార్డర్ నుంచి మొత్తానికి బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఓకే బయటకు వచ్చిందా? సో ఇలాగా మనకు నచ్చినట్టుగా ఫ్రేమ్స్ అన్ని డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. ఆ ఫ్రేమ్లోనే మన కోడ్ అంతా వచ్చేలాగా రాసుకోవచ్చు అండి. సో ఇప్పుడు మీకు ఫ్రేమ్ అంటే ఇక్కడ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సో దిస్ ఈజ్ 1 ఫ్రేమ్. ఓకే ఏదైతే మనం పైథాన్ కోడ్ రాస్తున్నామో దట్ ఈజ్ 1 ఫ్రేమ్. ఇక్కడ మనం ఏదైతే వేరియబుల్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఉందో దట్ ఈజ్ 1 ఫ్రేమ్. ఓకే అండ్ అవుట్పుట్ కన్సోల్ ఏదైతే వస్తుందో అది దట్ ఈస్ ద 1 ఫ్రేమ్. ఓకే ఇవి 3 ఫ్రేమ్లు అయ్యాయా. దిస్ ఈజ్ 1 ఫ్రేమ్ మీను. ఓకే మీను అన్నది ఒక ఫ్రేమ్లో సెట్ చేశారు. నెక్స్ట్ ఈ ఐకాన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి కదా, ఈ ఐకాన్స్ అన్నీ ప్లస్ టిల్ ఇక్కడ వరకు దిస్ ఈజ్ ద 1 ఫ్రేమ్ అండ్ షోయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. దిస్ ఈజ్ 1 ఫ్రేమ్, దిస్ ఈజ్ 1 ఫ్రేమ్. ఓకే గాట్ ఇట్. సో దీంట్లో ఆల్మోస్ట్ 7-8 ఫ్రేమ్స్ డిజైన్ చేశారు. మీరు చూస్తే ఇదే ఫ్రేమ్లో మళ్ళీ ఇంకొక బార్డర్ క్రియేట్ చేశారు. ఫ్రేమ్ లోపల ఫ్రేమ్ మీరు అలా రాయొచ్చండి. నెస్టెడ్ ఫ్రేమ్స్ ఆర్ అలౌడ్. ఫ్రేమ్ లోపల కూడా మీరు ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. Is it clear guys? If you have any doubts please let me know. Stop the session here. టికెంటర్లో ఇంకొక 2-3 టాపిక్స్ ఉన్నాయి. ఆ 2-3 టాపిక్స్ అయిపోయిందంటే టికెంటర్ అయిపోతుంది. మేబీ రేపు టికెంటర్ అయిపోతాడు. సో డే ఆఫ్టర్ టుమారో we will start data science. Is it clear guys? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? Guys you have any doubts? డౌట్స్ లేవంటే